सोच लेते हैं, लॉर्ड सफर करते हैं യേശു പറയുന്ന അപ്പം ആമെ തന്റെ ശരീരത്തെ ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ കർത്തൃമേശയുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത്. और उसको हमरा पौलुस ने बताते हैं कोरिन्थियों मंडली का उसका बारे में, जो बिना सोच के ये देह को लेते हैं वो नाश हो जाता है. എന്നാൽ കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് ഇത് കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും. यूहन्ना बताने के लिए चाहता है ये रोटी जब है ना, ये पूरा यीशु को बताता है. യോഹന്നാൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ അപ്പം യേശുവാണെന്ന് താൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. और यीशु भी बोलता है मैं हूं जीवन का रोटी बोलता है. യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. ये रोटी क्या होता है? जब यीशु जब रोटी होता है ना, हमें वचन में हमें देखते हैं दूसरी दूसरी तरीका से परमेश्वर हमारा लोगों को वो खिलाता है. ഇവിടെ ആമേൻ ഈ അപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് ആമേൻ വിവിധമായ രീതിയിൽ തന്റെ ജനത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. अगर हमें मूसा का हमें अगर मूसा का बारे में हम लोग देखते हैं, जो इस्राएल लोगों में जब मिस्र से आया उस टाइम में परमेश्वर आकाश से उसको मानना दे के उनको खिलाए थे. ജനങ്ങൾ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആകാശത്തിൽ നിന്നും മന്ന പൊഴിച്ചു കൊടുത്തത്. वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर खुद, ये मूसा खुद वो रोटी नहीं देता, खाना नहीं देता, परंतु मेरा पिता परमेश्वर आप लोगों को खाना देता है बोल के वहां पर लिखा है. യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് മോശയല്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത്, എന്റെ പിതാവാണ് അവർക്ക് ആഹാരം നൽകിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തും. उसका मतलब परमेश्वर जो है, यीशु जो है, ये पूरा देहधारी होके ये दुनिया में आया जाकि हमें उनका ऊपर में भरोसा रखे और उसका आगे हमें बढ़ने पाए. ആമേൻ. യേശു ആമേൻ അവൻ ദേഹരൂപമായി നമ്മുടെ മധ്യ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. अगर हमें नया नियम में देखेंगे तो जो 5,000 लोगों ने था, उससे भी कैसे परमेश्वर आश्चर्यकारी करके यीशु ने वो 5,000 लोगों को खाना दिया था. നിയമത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 5000 പുരുഷന്മാരെ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്ഷണം നൽകി അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുന്നത്. जब वहां पर हमें देखते हैं, वहां पर लोगों को ऐसा बैठाने के लिए बोला, जो बोलता है मेरा परमेश्वर यीशु जो बोलता है वैसे अगर हमें करेगा तो वहां पर आश्चर्यकारी हो सकता है. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു ജനത്തെ പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്തി അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. जब एक दिन यीशु और उसका मम्मी वो मैरिज का घर में, शादी का घर में उसको नियंत्रण किया था, उस टाइम भी हमें देखते हैं, हमें सीखते हैं कैसे परमेश्वर वो आज वहां चमत्कारी कार्य किया. യേശുവും തന്റെ മാതാവും കനാവിലെ വിവാഹ പന്തലിൽ ആമേൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതം ചെയ്തതെന്ന് നമ്മളവിടെ കാണുന്നു. यीशु और उनका मामी उसका पास बातचीत करता है, लेकिन हमें पढ़ते हैं वहां पर ऐसा सिखाने के लिए हमको मिलता है, जो मामी बोलता है, यीशु जो बोलता है वही करने से आपको आशीष मिलेगा बोल के हमें ऐसा पढ़ता है. യേശുവും മാതാവും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ, യേശു എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുവീൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. जब यीशु जीवन का रोटी होता है तो उनका जीवन में कुछ भी कमी नहीं होता है. हमको मालूम है शादी घर में जो जरूरत था उनको परमेश्वर ने पूरी किया है उस दिन. യേശു എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. വിവാഹ പന്തലിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അത് യേശു നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നു. इसलिए यूहन्ना किताब में हमें ऐसे सीखता है यीशु है परमेश्वर का एक लौटा बेटा बोल के. അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു യേശുവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ. जैसे हमें यूहन्ना 3 का 15 और 16 में पढ़ते हैं, उसका पास अनंत जीवन भी है बोल के. ആമേൻ. യോഹന്നാൻ 3:14 വായിക്കുന്നു, അവന്റെ പക്കൽ നിത്യജീവനുണ്ട്.
और जब हमें यह ना 6 का उसका 54 में हमें देखते हैं, यीशु बोलता है जो मेरे को खाएगा, जो मैं मुझे पियोगे तो उसको अनंत जीवन मिलेगा बोल के वहां पर ऐसा लिखा है। യോഹന്നാൻ 6-ാം അധ്യായം 54-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിത്യജീവനുണ്ട്. उसका 56 में हमें ऐसे पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु को जो खाएगा उसका पास जो रहेगा तो उसका जीवन में वो परमेश्वर का साथ सदा दिन बना रहेगा। 56 നാം വായിക്കുന്നു, എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും എന്നേക്കും വസിക്കും. मेरे कहने का मतलब ये है, यीशु जो है वो यीशु इंसान भी है, परमेश्वर भी है। वो अपने आप को ये इंडिकेट करता है, मैं तुम्हारा लिए जीवन का रोटी हूं। ആമേൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. യേശു പറഞ്ഞത്, ആമേൻ, ഞാൻ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. ആമേൻ. യേശുവിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ, യേശുവിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് ആ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും. दूसरा ये बोलते हैं, मैं जगत का ज्योति हूं। അടുത്ത യേശു പറയുന്നത്, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. अगर हमें यूहन्ना 8 उससे 12 से लेकर नीचे हमें पढ़ेगा तो हमको मालूम होगा था परमेश्वर का पुत्र यीशु जो इंडिकेट करता है यूहन्ना किताब में, यीशु जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, उस पर यीशु ने और दूसरा बात बोलता है, मैं जगत का ज्योति हूं। ഇവിടെ യേശു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യേശു ഇവിടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. अगर हमें उत्पत्ति का किताब हमें देखेंगे तो वहां पर दूसरा और तीसरा वचन में ऐसा लिखा है, ये दुनिया का अंधकार था। ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ ആദ്യ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു, ഈ ഭൂമി ഇരുണ്ടതായിരുന്നു. अंधकार से परमेश्वर ने उजाला को सेपरेट किया बोल के हमें यहाँ देखते हैं। ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ദൈവം വെളിച്ചത്തെ വേർതിരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. उसका मतलब मेरे यीशु को ये दुनिया से परमेश्वर सेपरेट किया है, सबसे सेपरेट किया है। ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് ആമേൻ വേർതിരിച്ചു. इंसान होने का नाते पैदा हुआ, फिर भी मेरा परमेश्वर का चाल चलन उसका अगर हमें देखते हैं तो पूरा अलग है उनका जीवन का शैली। പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തികളും യേശുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടതായി മാറ്റി ദൈവം. हमें यूहन्ना किताब में हमें ऐसे पढ़ते हैं, जो मेरे पास आए तो वो अंधकार में कभी भी नहीं जाएगा बोलते हैं, अंधा में कभी भी वो नहीं जा सकता है बोलता है। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കും, എപ്പോഴും വെളിച്ചത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. यूहन्ना 12:36 अगर हमें पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, जो मेरे पास आएगा वो कभी भी ना डगमगाएगा। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 36-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ഒരിക്കലും ഇടറിപ്പോകത്തില്ല. जो मेरा पास आएगा ये ज्योति का संतान हो जाएगा बोलता है। എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായിത്തീരും. जो ज्योति का पास आएगा वो कभी भी अंधकार से उसका कुछ भी हानि नहीं होगा, ऐसा बोलता है। വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇരുട്ട് അതിനെ കീഴടക്കത്തില്ല, ഇരുട്ട് അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് വചനം പറയുന്നു. जैसे हमें उत्पत्ति में हमें भी देखा था, उस पर ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ हमारा जीवन में जो अंधकार था, जो बीमारी है, जो मुसीबत है, जो गरीबी है, ये सबसे परमेश्वर यीशु को वहां पर सेपरेट किया। तो हमारा जीवन में भी परमेश्वर हमको भी ऐसे सेपरेट करने के लिए चाहता है। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗവും കഷ്ടവും ദുഃഖവും പ്രതികൂലങ്ങളെല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദൈവം എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചത്, അതുപോലെ നമ്മയും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വേർതിരിക്കും. उत्पत्ति में हम अगर ध्यान दे के पढ़ता है तो वहां पर हमको ऐसा देखने के लिए मिलता है, अंधकार से
अंधकार से उजाला को सेपरेट किया बोल के लिखा है। ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ദൈവം ആ വെളിച്ചത്തെ വേർതിരിച്ചു. अगर मैं और आप यीशु का पास जाए, सदा दिन बना रहे, और जैसे हमें यहाँ पर रहते हैं तो हमें कभी भी अंधकार का संतान नहीं होगा, हमें उजाला का संतान होगा। നാം യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പോവുകയും യേശുവിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കാതെ നാം വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായി വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നവരായി തീരും. हमें जो 4 बजे से 8 बजे तक ये प्लेटफॉर्म में आते, यहाँ पर हमें जो कुछ सीखते उस पर बगैर विश्वास करके अगर हमें उसको पालन करे तो हमारा जीवन में भी परमेश्वर का उजाला सदा दिन बना रहेगा। നമ്മൾ രാവിലെ 4 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ ഇതിൽ കടന്നു വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം അത് കേൾക്കുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത് അതിൻ പ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോൾ ആമേ നാം ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കാതെ വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി ആമേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. हमें जानते हैं अंधार आने से हमारा घर कैसा होता है। ആമേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുടുംബം എങ്ങനെയാ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. अगर घर में हमारा करंट नहीं है, अंधकार हो जाता है, अपना घर होने से भी हमें उधर 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 हमें जाता है। നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലതും നടക്കുന്നത്. हमें न्याय नियम में हमें देखते हैं किसी का एक औरत का कुछ कैसे खो गया था, उसको खोजने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको लैम्प जला के उसको खोजने के लिए गया था। നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തന്റെ ബ്രഹ്മം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ താൻ അത് നേടുവാൻ വേണ്ടി അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി താൻ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതായിട്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നു. और जब उजाला लेके उसको ढूंढा तो उनको मिला उनका जीवन में, और दोस्तों का साथ वो आनंद बनाने के लिए गया। വിളക്ക് കൊളുത്തി വെളിച്ചത്തിൽ തേടി അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ താൻ വളരെ സന്തോഷവതിയായി മാറുകയും തന്റെ സ്നേഹിതരെ കൂട്ടി ആമേൻ അവിടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. हमें ये जानना जरूरत है, ये दुनिया जो है, ये दुनिया में सब अंधकार का जीवन जीते हैं, लेकिन उससे मुझे और आपको परमेश्वर सेपरेट किया है। उसको दीप देख के, मेरे यीशु को देख के, परमेश्वर को देख के, उनका उजाला से मैं और आपको महसूस करने के लिए वहां पर दिया है। ആമേൻ. ദൈവം ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തെ വേർതിരിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ആമേ ദൈവം വേർതിരിച്ച് ആമേ നിർത്തുമ്പോൾ നാം കർത്താവിന്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്റെ വചനപ്രകാരം നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. हमें जैसे सीखते हैं, जो अंधार होता है उनको रात बोलते हैं, और जो उजाला होता है उसको दिन बोलते हैं। നമുക്കറിയാം ഇരുട്ടിനെ രാത്രി എന്നും വെളിച്ചത്തെ പകലെന്നും വിളിക്കുന്നു. लेकिन अगर हमें ये टाइम को अगर देखते हैं, एक दिन में 24 घंटा है, लेकिन 24 घंटा से उसको 2 भाग जैसे किया है, ऐसे हमारा सेवा में, ऐसे हमारा जीवन में, ऐसे हमारा परिवार में, ऐसे हमारा सोच में परमेश्वर 2 करके उसको डिवाइड किया है, उजाला और अंधकार। നമുക്കറിയാം 24 മണിക്കൂർ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നു. അതിൽ പകുതിയായിട്ട് രണ്ടും വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇരുട്ടും വെളിച്ചവുമായിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും വിഷയങ്ങളെ ആമേ ദൈവം വേർതിരിച്ച് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തും. मैं आपको ये दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए मैं चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं, आप और मैं अंधकार से डूबने का संतान नहीं हो, परंतु परमेश्वर का उजाला से हमें वो खरीद किया है, उसका लहू देके हमें खरीद किया है, जैसे उनका उजाला में सदा दिन बना रहे। പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഇരുട്ടിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാനുള്ളവരല്ല. ആമേ കർത്താവ് നമുക്ക് വെളിച്ചം തന്ന് ആമേ താൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴും വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കേണ്ടവരാകുന്നു. और तीसरा मैं बताने के लिए चाहता है, यीशु बोलता है मैं द्वार हूं। ആമേൻ. മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വാതിലാകുന്നു. यूहन्ना 10 उनके 7 और 9 वचन में हम देखते हैं, वहां पर യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിലെ 7-ഉം 10-ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं द्वार हूं, हमारे सबके द्वार, हमारे लिए
हमें सबका द्वार है वो। ആമേൻ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ വാതിലാകുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് വാതിലായി തീർന്നു. मैं आपका समझाने के लिए मैं ये बोलता है, आप जो घर में वास करते हैं, आप जहां पर रहते हैं, शायद किराए घर हो और अपना घर हो, वहां पर अगर द्वार नहीं है, दरवाजा नहीं है, तो वहां पर एक घर का कुछ मतलब ही नहीं है। ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം വസിക്കുന്ന വീട്, അത് വാടകയ്ക്കായാലും സ്വന്തം ഭവനമായാലും, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ആ വീടിൽ ഒരു വാതിലില്ല എങ്കിൽ ആ വീട് കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. और जो लोग द्वार बनते, खिड़की से द्वार को ज्यादा बड़ा भी कर सकता है। ആമേൻ. ജനലിനെക്കാളും വീതിയുള്ളതാണ് വാതിൽ. जो द्वार होता है ना, उस पर हमें खड़ा होके जा सकता है और अंदर आ सकता है। വാതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നടന്ന് അകത്ത് പോകുവാനും പുറത്തു വരുവാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് വാതിൽ. वह ये दो परम यीशु को जो द्वार बोल के यीशु जो अपने आप को इंडिकेट करते हैं, उसका मतलब ये है हमें सीधा उनका ऊपर में हमें जा सकता है। ആമേൻ. യേശു വാതിലെന്ന് താൻ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ യേശുവിൽ കൂടെ തന്നെ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. हमारा बाइबल स्टडी हर ट्यूसडे में होता है, वहां पर हमको ऐसा सिखाया जाता है, तो यीशु ने जो द्वार है ना, वो द्वार से हमें सीधा उनका पास जा सकता है। ആമേൻ. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നടക്കുന്ന ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. ആമേൻ. യേശു എന്ന വാതിലിൽ കൂടെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. पहले पवित्र लोगों ने महायाजक ने उनका पास जाके सबके लिए वो सेवा करके पूजा करके वहां आ रहे थे, लेकिन अभी यीशु जब पैदा हुआ, उससे यीशु उनका लहू देके हमको जो खरीद किया, वहां पर सीधा परमेश्वर का यीशु का पास जाने के लिए हमको अवसर मिल जाता है। ആമേൻ. പഴയ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ യാഗം കഴിച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് അത് എല്ലാം നിവർത്തീകരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിലായി തീർന്നു. इसलिए यीशु कहलाते हैं मैं हूं द्वार। അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ വാതിലാകുന്നു. अगर द्वार से लोगों ने प्रवेश करेगा तो वो अच्छा बोला जाता है। ആ വാതിലിൽ കൂടെ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. और जो दूसरी तरीका से वो जाने के लिए चाहते हैं, उसको थिप व चोर बोल जाता है। വേറെ വഴിയായി പ്രവേശിക്കുന്നവരെ ഒക്കെയും കള്ളന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. जो द्वार पर विश्वास करेगा, वहां पर परमेश्वर, और जैसे हमारा घर का दोनों दरवाजा है, दोनों साइड, वहां पर ऐसे यीशु ने पीछे खड़ा होता है, हमें उनका बीच में उसका पिछल के हमें आगे जाता है। ആമേൻ. യേശു ആമേൻ വാതിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ വാതിലിന്റെ രണ്ട് പാടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ആമേ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെ യേശു നടുക്ക് വാതിലായി നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. जो यीशु का द्वार से हमें प्रवेश करूंगा तो हमारा जीवन में संपूर्ण जीवन हमको मिल सकता है। യേശു എന്ന വാതിലിൽ കൂടെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആമേൻ പൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുന്നു. वही द्वार है। അവനാണ് വാതിൽ. यीशु अपने आप को ऐसे कहता है, मैं तुम्हारा द्वार हूं। യേശു തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ വാതിലാകുന്നു. और 4 नंबर में मैं बताने के लिए मैं चाहता हूं, ये यीशु ने उत्तम चरवाहा है। ആമേൻ. നാലാമത്തെ കാര്യം യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നു, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു. यीशु बोलता है मैं तुम्हारा चरवाहा है। ആമേൻ. യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയനാകുന്നു. चरवाहा क्या करते हैं? हमको पालन करते हैं। ഇടയൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആമേൻ. ആടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ മേയ്ക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു. जब मेरे परिवार का बारे में मैं बताने के लिए चाहता है, जब मैं हमारे माँ बाप काफी गरीबी था, ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു.
हर दिन सुबह मेरा पापा माँ उठ के परमेश्वर का से प्रार्थना करता था, परमेश्वर मैं आज हमारा बच्चों लोगों को क्या खिलाए क्या पिलाए, तू कुछ द्वार खोलो बोल के ऐसे प्रार्थना करने का हमें सुना है। എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ മാതാപിതാക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് നൽകി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. आज मैं और आप भी ऐसे हमें प्रार्थना करता है, हमारा अगर बाल बच्चा है तो वो बाल बच्चों के लिए कैसे पढ़ाए कैसे खिलाए कैसे करना, हमें भी ये परमेश्वर का ओर से प्रार्थना करते हैं। ഞാനും ഈ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവരെ വളർത്തണം, എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. मेरा 5 बाल बच्चों है, उनको पालन करने के लिए कितना दिक्कत उठाना पड़ा ये मेरे को जानकारी है। ദാസന് 5 മക്കളാണ്. 5 മക്കളെയും പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചു എന്ന് കർത്താവിന്റെ അതറിയത്തുള്ളൂ. जो चारवाहा है, जो माँ बाप है, वो बच्चों लोग क्या करते हैं, खटिया में अगर क्या बोलते हैं उसको और सुसु भी कर देते हैं तो ओदा में उनको सोने के लिए नहीं देते, सूखा जगह पर उसको सिलाते हैं और मामी डैडी उनका क्या बोलते हैं उसका सुसु में अब सो जाते हैं। ഇടയാകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മെത്തമേലെ മൂത്രം ഒഴിച്ചാലും അതിൽ കിടന്നുറങ്ങുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി അവരെ പരിപാലിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. हमें अच्छा से जानता है हमारा बाल बच्चों के लिए हमें कितना परेशानी होता है, कितना सोच करता है, कितना प्रार्थना करता है, ये हमारे लिए आपके लिए वो जानकारी पूरा जरूर होता है। നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം എന്തുമാത്രം അവരെ പരിപാലിക്കുന്നു, എന്തുമാത്രം അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, എന്തുമാത്രം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. यहाँ पर यीशु बोलता है मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। ഇവിടെ യേശു പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയനാകുന്നു. मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हारा लिए देखभाल पूरी तरीका से मैं करूंगा। ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ നിറവേറ്റിത്തരും. नया नियम में हमें ऐसे पढ़ते हैं, पहले आज का राज और धार्मिकता खोज करो तब तो ये सब कुछ तुम्हारा लिए हो जाएगा। നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആദ്യം അവന്റെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും. हमारा सोच हमारा सेल्फिश का नहीं होने से हमें परमेश्वर का ओर से हमारा सोच अगर हमें रखेंगे तो परमेश्वर हमारा लिए कुछ बंदोबस्त करने के लिए वो चाहता है। നമ്മുടെ ചിന്താകുലവും നമ്മുടെ ആകുലതയും നാം ദൈവത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത് നൽകി തരും. हमको पालन करने के लिए परमेश्वर जो है वो परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा है, ये चरवाहा का जीवन में ऐसा होता है तो उनका जीवन में हमें समर्पित अगर होगा तो परमेश्वर ने हमें जैसे हमारा बाल बच्चों को पालन करते वैसे परमेश्वर भी हमको पालन करेगा। ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളെ പ്രാപിക്കുവാൻ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സകലതും ഒരുക്കി തരുന്നു. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സകലതും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി തരും. यीशु बोलता है मैं तुम्हारा चरवाहा है और तू हमारा भेड़ो है। യേശു പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയനും നിങ്ങൾ എന്റെ ആടുകളുമാണ്. भेड़ों का कार्य क्या है, उनका पीछे चलना बहुत जरूरी है। ആടുകളുടെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. उनका पहचानता बहुत जरूरी है। അവയെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. ये चलो लोगों ने जो था ना, ये चरवाहा को अच्छा तरीका से वो नहीं पहचानता, कोई कोई भूत बोलता, कोई कोई ऐसा ऐसा कुछ भी ऐसा सोच जाता है। ഇവരെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവരാ, പക്ഷേ ഇടയ സമയങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വേറെ പല വാക്കുകളും പറയുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. मेरे को ऐसा सवाल भी आता है, यीशु का साथ उनको 12 चेलों में था लेकिन वो लोग उनको नहीं पहचानता था। अभी तो हमें यीशु को नहीं देखता
लेकिन हमारा जीवन में क्या है, अभी अभी हमारा मरे जीवन में ये सोच आता है, मैं क्या पहचानता है मेरा यीशु को बोल के। ആമേൻ. ഞാന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എത്ര അറിയാമെന്നുള്ളത്. കാരണം യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ പോലും യേശുവിനെ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും, കാണാത്ത യേശുവിനെ. यीशु को चलो लोगों ने बोला था है ये भूत है बोल के। ആമേൻ. യേശുവിനെ നോക്കി ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഭൂതമാണ്. अगर हमें जो 3 वचन तीसरा जो थॉट में जो द्वार का बारे में उनका जो बताया था ना, उसमें हमें अगर देखता है ये चलो लोगों ने हमारे लिए परमेश्वर ना यीशु हमारा लिए कैसा दुख उठाकर हमारा जीवन में कार्य करता है, हमको स्वर्ग लेने के लिए वो कोशिश कर रहा था। ആമേൻ. നാം മൂന്നാമത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആമേൻ അവിടെ യേശു എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചാണ് നമ്മെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. हमें कभी कभी यीशु को नहीं पहचानते हैं, कभी कभी हम प्रार्थना में हमें उनको आदर नहीं करते हैं। एक दिन हमारा पास्टर थॉमसन ने बताया था, हमारा बैठने का भी परमेश्वर हमको आदर चाहता है बोल के। ആമേൻ. നാം ദൈവത്തെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കണം, എത്രത്തോളം ആദരിക്കണം. ആമേൻ. ഒരു ദിവസം തോംസൺ പാസ്റ്റർ എന്നത് പറയുവാനിടയായി, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലും ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്നതായിട്ടിരിക്കണം. हमें कभी कभी आ जाता है वहां पर प्लेटफॉर्म में सो जाते हैं, गुडरी मारते हैं वहां पर, कभी कभी हमको ऐसा भी दिखने के लिए मिलता है। ആമേൻ. പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആമേൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കടന്നു വന്ന് ആമേൻ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതും കുറുക്കം വലിക്കുന്നതും കാണുവാൻ കഴിയും. कभी कभी हमको यह होता है प्लेटफॉर्म में आते हैं लेकिन हमारा वीडियो भी दिखाई नहीं देता है। പലപ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ പോലും നമ്മൾ ഓണാക്കാറില്ല. हर टाइम में बोला जाता है जो मुझे प्यार करता है वीडियो ऑन करो बोलता है, ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ വീഡിയോ ഓണാക്കുകയാണ്. और तुरंत हमारा वीडियो ऑन हो जाता है। പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാം ഓണാകും. मैं आपका बारे में नहीं बोलता है, मेरा बारे में मैं बोलता हूँ। നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല, എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. आप लोग बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा गलत है। നിങ്ങളെല്ലാം നല്ലവരാണ്, ഞാൻ ഇത്തിരി മോശമാണ്. मेरा कहने का मतलब ये है मेरे मित्रों लोगों ने, यीशु जो हमारा चरवाहा है, ये चरवाहा को अच्छा तरीका से हमें पहचानना बहुत जरूरी है। യേശു നല്ല ഇടയനാകുന്നു. ഈ നല്ല ഇടയനാകുന്ന കർത്താവിനെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. जो हर दिन हमारे लिए प्रार्थना करता है, ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. जो हर दिन हमारे लिए सोचता है, ഓരോ ദിവസവും നമ്മെ ഓർക്കുന്നു. ये वचन में भी हमें ऐसा पढ़ता है, और दूसरी कहा मेरे को आज ये वचन याद नहीं आता है, वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु तुम जिसको मुझे दिया है मैं उनके लिए प्रार्थना करता है बोल के। ആമേൻ. യേശു ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി, പിതാവേ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. यीशु तू मुझे जो जिम्मेदारी दिया है उनको किसी को भी मैं नहीं दूर नहीं भेजा है, ऐसा बोल के भी हमें पढ़ते हैं। യേശു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി, പിതാവേ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ, ഒന്നും ദൂരെ പോകാതെ ഞാൻ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. मैं उनको कभी भी हमें उनको नहीं छोड़ूंगा बोल के भी यहाँ पर हमें ऐसा दिखता है। ഇവിടെ വീണ്ടും കാണുന്നത്, ഞാൻ അവരെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. अगर मैं और आप यीशु का पीछे हमें हट सकता है मेरे मित्रों, लेकिन मेरा परमेश्वर यीशु ने हमारा साथ सदा दिन बना रहता है। ഇവരെ നാം യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. യേശു എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കും. अगर ये उत्तम चरवाहा का पीछे हमें जाए तो हमको उत्तम खाना मिलेगा। ഈ നല്ല ഇടയുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. अगर हमें ये चरवाहा का पीछे जाओ तो हमको अच्छा उजाला भी मिलेगा। നല്ല ഇടയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വെളിച്ചം ലഭിക്കും. अगर चरवाहा का पीछे जाओ तो वो द्वार से हमें परमेश्वर का ओर से हम प्रवेश कर पाऊंगा। ഈ നല്ല ഇടയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ആ സ്വർഗീയ വാതിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും.
हमें जब स्वर्ग ऊपर जाएंगे तो क्या लिखा है रेवलेशन में, आपको मालूम होता है? അവയെ സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. वहां पर 7 द्वार का बारे में लिखा है, 7 द्वार, 7 7। ഇവിടെ 7 വാതിലുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. मेरा यीशु ने जब पुनरुत्थान हुआ उस टाइम मैं बोला मैं जाता हूं आपके लिए घर प्रस्तुत करने से मैं दोबारा आऊं और मैं आपको लेके जाऊंगा, ऐसा में हमें पढ़ते हैं। യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭവനം ഒരുക്കുവാൻ ഞാൻ ഭവനം ഒരുക്കിയിട്ട് മടങ്ങി വരും. मैं आपको थोड़ा क्या बोलता है अच्छा समझने के लिए एक वचन पढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं। അത് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു വാക്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. रेवलेशन 21, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായം. कोई हिंदी और कोई अपना भाषा में पढ़ी, मेरा पास ओरिया बाइबिल है। रेवलेशन 21 का 21। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായത്തിന്റെ 21 വാക്യം. അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, 12 ഗോപുരവും 12 മുത്ത്, ഓരോ ഗോപുരവും ഓരോ മുത്ത് കൊണ്ടുള്ളതും നഗരത്തിന്റെ വീതി സ്വച്ഛ സ്ഫടിക തുല്യമായ തങ്കവുമായിരുന്നു. അവർ उसका 25 भी हम लोग पढ़ेंगे और 27। 25 അതിന്റെ 20 रेवलेशन 21, 25 और 27। അതിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ പകൽക്കാലത്ത് അടയ്ക്കുകയില്ല, രാത്രി അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അതിന്റെ 27 വാക്യം, കുഞ്ഞാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും ഭോഷ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ आരും അതിൽ കടക്കയില്ല. हमारा टाइम आगे जाता है वहां पर, तो मैं आपको ये बताने के लिए मैं चाहता हूं, अगर अच्छा चरवाहा का पीछे हमें जाने के लिए हर दिन हर समय में आगे बढ़ जाऊं तो परमेश्वर ने जो द्वार घर प्रस्तुत करता है सोना चांदी का ओर से, उससे लेके जाने के लिए मेरा यीशु ऐसा चरवाहा है। കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തി ആ വാതിലിൽ കൂടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവിടെ സ്വർണ്ണ രത്നങ്ങളാൽ പണിതിരിക്കുന്ന ആ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആമേൻ യേശു എന്ന വാതിലിൽ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. जैसे दुनिया का पिता माता में माँ बाप ऐसे करते हैं, उनका अगर 2 बेटा है, 2 बेटा का घर रहने के लिए उसको 2 कमरा बनाते हैं, जो 3 है उसका 3 बनाते हैं, जो 1 है 1 बनाते हैं, ऐसा बना बना के जाते हैं। तो हमारा ये उत्तम चरवाहा जो यीशु है, ये हमारे लिए हर एक के लिए ये 7 द्वार होने का एक मकाम हमारे लिए स्वर्ग में वो तैयारी किया है। ഈ ലോകത്തിലെ അമ്മയപ്പന്മാർ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൂം തനിയെ അവർക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയി പണിയും. 2 ആണെങ്കിൽ 2, എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയി പണിയുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവിടെ 7 വിധമാകുന്ന വാതിലുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ये रेवलेशन 21 उसका 27 में हम ऐसे पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का जीवन का पुस्तक में जिसका नाम लिखा हुआ है वो केवल वहां पर प्रवेश करेगा बोल के लिखा है। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായം 27 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ആമേ കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ വേറെ ആരും അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. अगर मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा नहीं है, कैसे लिखा नहीं है? मैं चरवाहा को नहीं पहचानते, मैं उजाला में नहीं जाते, मैं द्वार में नहीं जाते, मैं ज्योति में नहीं जाते, तो मेरा नाम कैसे लिखा होता है मेरे मित्रों? मैं वहां पर प्रवेश करने के लिए ये उत्तम चरवाहा को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുന്നത് ആമേ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കാതെ, കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിക്കാതെ, വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കാതെ നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിയാതെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവരായി നമുക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും? प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको कृपा दे। मुझे ये अवसर दिया हुआ पास्टर को मैं धन्यवाद करता है, आदर करता है। और पास्टर जो है हमारा
टूटा फूटा हिंदी को भी अच्छा तरीका से समझा कर वो आप लोगों को सुनाया, इसलिए पास्टर जय को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ദൈവം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനോടും ആമേൻ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവദാസനോടും എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. Praise